Good evening, all. Just thinking how to start, where to start. It's a journey. Started somewhere unknowingly, maybe no. I never expected I will be part of CREDAI, but still it happened. Sometime it happens, but I always know I can say I believe in destiny. Most of the time, people will think, but no, some people will have the different mindset. Maybe they will be like me. I want to share with you all. So far, I never ever said what I am, what I want to be, what I want to do for you all. But I tried. I did my best. First of all, I have to thank Shekhar Reddy Garu. For maybe he is the person who made me to join CREDAI Hyderabad. Why? Because not just like that he invited. I joined because the way he was contributing, the way he was giving the service for the fraternity, then I thought, why can't I support him? At least 10% of my support for him can make the difference for you all. That's how my journey started. And once at that time I was the chairman of CREDAI, Karimnagar. So then when the journey started, we all together, it's a combined AP. It's a family. Always that moments I never ever forgot. I never always treated all these members of CREDAI Hyderabad as a family. But still, today, I don't mind saying there are few members who always think negative of me. I don't know why, but still this is the stage I want to share. I never ever had any hard feelings about anyone. I always treated this entire segment, even not only our CREDAI Hyderabad members, I treated all the builders as my family. I tried what the best I can do. So moving forward, I started suddenly the journey started with the CREDAI Hyderabad also. Maybe if something goes well, I would have been the founder member, but at that time I was not here. But still the time has come. Even I never expected, I never dreamed. Ram Reddy garu antuntaru annamata. Rajshekhar, you should have some target of what you want to become. But CREDAI Hyderabad, I never ever planned. I always went with the flow. But whenever the things happened, I always tried my best to do something for the society. And even though never ever I thought I am doing something for an individual builder. My focus is on more of what the way it is contributing to the state's growth. That's how I connected with the earlier government. That's how I am trying to connect with this present government also. That's why they supported. The way they responded time to time, even pandemic time and onwards, I tried. Even my only focus was always how I can bring name to CREDAI Hyderabad. Even whatever the resources I have, whatever the limited resources, whatever I have connections, I am good with everyone. But I never ever projected Rajshekhar Reddy is there, but only always CREDAI Hyderabad is there. That's how I tried. Many good moments, happy moments I can say. Time to time, any time, when I started as an EC member, the next time the election came, even at that time, I always see the worst in the worst time, and in that I always try to identify what is the positive part. 2015 elections వచ్చినప్పుడు కూడా మనం అందరం అనుకున్నాము అరే ఏంటి ఇది అన్న తర్వాత బట్ ఇట్ మేడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ కాంటెస్టెంట్స్ అందరు కూడా మెంబర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న తర్వాత ఎట్ దట్ టైమ్ రామ్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ అయి ఉన్నారు అప్పుడు. సో ఇట్ గేవ్ ద కనెక్షన్ ఫర్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ నీడెడ్. మనం ఎక్కడో ఉన్నామనేది కాదు, మనం ఎవరికి అందుబాటులో ఉన్నామో, మనం ఎలా సర్వీస్ చేస్తున్నామో. దిస్ CREDAI హైదరాబాద్ ఈజ్ గివింగ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్లీజ్. వీ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు అందుకోసం ఈ టీం కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త టీం కూడా ఐ మేర్ కంటిన్యూషన్లో ఫ్లో లోపల ఐ డోంట్ ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎలా కన్వే చేయాలనేది కాదు. బట్ టుడే ఐ వాంట్ టు టెల్ మెనీ థింగ్స్ వాట్ ఐ డిడ్ అండ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ అండ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అవర్ న్యూ టీమ్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో ఈ టీం వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ద వేను లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ ఇవన్నీ అప్పుడు కూడా చూస్తున్న తర్వాత ఒకసారి అనిపించింది అనమాట. యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ నేను ఎలా చేయగలుగుతున్నానన్న తర్వాత హ్యావ్ సంథింగ్ మీ అందరు కూడా తెలియకపోవచ్చు. బట్ లాస్ట్ 1.5 years వాజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ మై almost 12 to 14 years of career with them. I always give the opportunity for the younger generation who are there. They are the sometimes వాళ్ళందరూ కూడా నాకంటే తెలుగుగల వాళ్ళు కూడా కావచ్చు. They perform really well. Meetings ఉండేది, నేను మాట్లాడేది తక్కువ, వినేవాడిని. I have the strength of connecting with the people. నేను ఎప్పుడు కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోపల ఎక్కువ వేలు పెట్టకుండా ఈవెన్ ఒక బుక్లెట్ మీరు చూసి ఉన్నారు. That's whatever the annual report. Each and every meeting I organized, I arranged. That is the thing, that is my responsibility.
అవన్నీ చేస్తూ వచ్చున్నాను. బట్ ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ జగన్ యాజ్ ఎ జిఎస్. హీ హాజ్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. ఎందుకనంటే మనిషి గొప్పదాన్ని గుర్తించినంత వరకు వాళ్ళు చేసే కష్టాన్ని మనం ఏదైనా కూడా లేనంత వరకు ఎవరికి కూడా చేసే వాళ్ళకి కూడా తృప్తి ఉండదు అనమాట. ది ట్రైడ్ ఎవ్రీ వన్, ఈవెన్ పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క పేరు మీద చెప్పాలన్నా కూడా జయదీప్ అనుకుంటారు. స్టార్టింగ్లో నేను వినేవాడిని అనమాట. కొంతమంది ఆ పిల్లవానికి ఏం తెలిసేది, మేబీ రెగ్యులర్గా ఏదో అంటున్నాను అనుకోకండి. ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు టాక్ లైక్ దిస్ వే ఓన్లీ. బట్ జగదీప్లో ఉన్న స్పార్క్ ఏంటి అనేది చాలామందికి తెలియదు. ద వే హీ కనెక్ట్స్ విత్ ద థింగ్స్, ద వే అనలైజ్ ద థింగ్స్. అనొద్దు కానీ జేవీ రెడ్డి గారు పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా ద వే హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్, ఈవెన్ హీ మేడ్ హిస్ సన్ టు ఎవాల్వ్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్నిసార్లు మనుషులలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని మనం దగ్గర నుంచి చూస్తే కానీ అర్థం కావు. అటువంటిది ఉన్నప్పుడు ఇలా అంటే మనం సపోర్ట్ చేసే ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా మన కోసం చాలా పని చేయగలుగుతారు. సో దట్స్ ద వే దే హ్యావ్. జగదీప్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లైక్ వేర్ ఆర్ యూ, లైక్ యూ కెన్ డూ రియలీ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ మేబీ both of you together, even Kranti, he has the ability, maybe not the spark, the subject knowledge. Even the team is coming out in such a way that ఒకటి ఉండేది షార్ట్ ఫాల్ లోపల మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ అనేది లాస్ట్ టైం కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అయింది మాకు. ఎందుకనంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్. అక్కడ వచ్చేసరికి కొంచెం బ్యాలెన్సింగ్ దగ్గర ఒకరిద్దరే ఉండడంతో ఒక రాకుండా కొంచెం కాంట్రిబ్యూషన్లో. బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా అనుకున్నారు, అన్నీ మీకు అందరికి చెప్పాలా, ఏమవుతుందంటే పిల్లలే కదా ఏం పని చేస్తారు అనేది కూడా కొంత టాక్ వింటుంటాం. ఆ పిల్లలకి తెలివి ఎక్కువ ఉంటుంది, అగ్రెషన్ కూడా ఉంటుంది, డైనమిజం ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా చెప్పాలనంటే బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఒక నలుగురు మేబీ సీనియర్స్, శ్రీనాథ్, రవిప్రసాద్ గారు, తర్వాత అనిల్, మనోజ్, ఇట్లా వీళ్ళందరినీ ఒక టీం మీద అనుకున్నప్పుడు అనుభవం ప్లస్ అగ్రెషన్ రెండు కలిపినప్పుడే ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బీ ట్రెమెండస్. సో ఆ రకంగా చూసినప్పుడు ద మెయిన్ ఆఫీస్ బేరర్ టీమ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్. నితీష్ గురించి కూడా చెప్పాలా. నితీష్ కూడా నేషనల్ లెవెల్లో ద వే హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బీయింగ్ ఏ సివైడబ్ల్యూ కన్వీనర్, కోఆర్డినేటర్, నేషనల్ సెక్రటరీగా, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏమవుతుందంటే అనుభవం ఒకటి ఎలా అంటే నేర్చుకున్న తర్వాత అగైన్ ఇట్ గివ్స్ మోర్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేయడానికి చాలా పనికి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ద వే దే ఎవాల్వ్డ్ సో ఫార్. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత దగ్గర నుండి చూస్తూ వచ్చినాను. ఐ వాజ్ రియల్లీ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్. దాని తర్వాతగా ఈసీ మెంబర్స్ ఎవ్రీ వన్, లైక్ ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకునే డైరెక్ట్ రెడీ హైదరాబాద్లో ఈసీ మెంబర్స్ పాత వాళ్ళు ఉండేది, మేము వచ్చినాం మాట్లాడడానికి అవకాశమే లేదు కదా అని తిట్టుకొని పోయేవాళ్ళు అనమాట. బట్ దిస్ టైమ్ హ్యాపీలీ ఐ కెన్ సే దే కాంట్రిబ్యూటెడ్. ప్రతి ఒక్క మెంబర్ కూడా చెప్పాలంటే ఈవెన్ కోఆప్టెడ్ మెంబర్ దాకా, ఈవెన్ నందకిషోర్ వాజ్ ద కోఆప్టెడ్ మెంబర్, హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్. ఒక్కొక్క కమిటీ పెట్టినప్పుడు శ్రీరామ్ కానీ, తర్వాత నందకిషోర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఆల్మోస్ట్ వంశీ, అందరూ కూడా ప్రతి మెంబర్ కూడా ఏ ఒక్కరి పేరు తీసుకోలేదనుకోవద్దు, ఇంకా కొంచెం మాట్లాడుతూ పోతుంటే ఇంకా ఎక్కువ టైం తర్వాత నన్ను దిగిపో అని అంటారు. సో ఎవ్రీ వన్, మీ అందరు కూడా ఎవ్రీ వన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ రికాగ్నైజ్డ్. అండ్ ఎందుకంటే మీరు ముందు తరాలకి ఇప్పుడు ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మై వైఫ్ ఈజ్ దేర్. చిన్న మాట చెప్తాను, ఇది పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోతున్నావు కదా అని కొంచెం కామెడీ లెక్క అంటుండే అనమాట. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఫీలింగ్ అని. ఫ్రాంక్లీ అని ఓపెన్ చెప్తున్నాను, ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫీలింగ్. ఈజీ మెంబర్ వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు పదవి అనుకోలేదు, ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఏ ఫీలింగ్ ఉండను, ఇప్పుడు కూడా అదే ఫీలింగ్తో పోతున్నా. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్, ఐఎమ్ ఎ ప్రౌడ్ మెంబర్ ఆఫ్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఇవి ఇలా ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇక ఆ మధ్యలో ఎవరు సునీల్ అంటుండే అనమాట, అన్నా నీ టర్మ్ లోపల వెళ్ళేటప్పుడు నీ స్పీచ్ లోపల ఏం చేసినావు అని అంటే, నాకు నేను గొప్పగా నా వల్ల నా కాదు సునీల్ చెప్పుకోవడానికి, ఏం చేసినా అనేది నేను చెప్పుకోవడానికంటూ ఎన్నడూ లేదు. నాకు తృప్తి ఎలా ఉంటుంది నేను చేసిన దానికి ఈరోజు ఈ టర్మ్ లోపల. అందుకే అంటే చాలామంది ఏమన్నంటే బాగానే చేస్తున్నారు ఈ టర్మ్ అంతా అని అన్నా కూడా ఐ నెవర్ ఎవర్ ఫెల్ట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ దిస్ టర్మ్. ప్రెసిడెంట్గా చెప్పుకుంటాను, నాకేం ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టున్నాను, ఈ 10 ఏళ్ళు పెట్టిన ఎఫర్ట్ కంటే కూడా ఈ 2 years లోపల చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టున్నాము. బట్ ద రిజల్ట్స్ ఏమైంది అనే దాని మీద చూసినప్పుడు ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. ఎందుకనంటే ద వే ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. ఒకటి ఎందుకనంటే ఫౌండర్ మెంబర్స్ అందరు ఉన్నారు, యోగానంద్ గారు పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా, జేవీ రెడ్డి గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు, రామ్ రెడ్డి గారు, నాజీర్ అలీ, మీరందరూ కూడా, ఎస్ రామ్ రెడ్డి గారు. లీడర్షిప్ అనేది ఒక్కొక్క టైం టు టైం, నేను అప్పుడు కూడా అదే అంటుంటాను, ఈవెన్ మెసేజ్లో కూడా పెడుతున్నాను, ఇయర్స్ టుగెదర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద సింగిల్ థింగ్, ఫౌండర్ మెంబర్స్ పెట్టిన చెట్టుని, ఒక ప్లాంట్ని మేము దీన్ని మేకింగ్ ఇట్ ఎ ట్రీ. ఈరోజు ఇంత దాకా వచ్చినప్పుడు ఆ
చెట్టుకి కొమ్మలకు తెగిపోయినా, ఈవెన్ పండ్లు రాలిపోయినా కూడా అదొక బాధ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది, ఎక్కడ దాన్ని సరిదిద్దుకుందామనే దిశ లోపల చాలా వరకు ప్రయత్నాలు అవుతున్నాయి. అయినా కూడా ఆ తృప్తి లేకుండా ఉంటుంది. బట్ ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవాలనే దాని మీద ఈ సంవత్సరం లోపల నేనేం చెప్పలేను. కానీ బట్ ఒకటి మాత్రం, ఇండస్ట్రీని కాపాడే ప్రయత్నం మాత్రం టీం చేసింది. హైడ్రా ఇంపాక్ట్ నుంచి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మా ఎఫర్ట్స్ లేకపోతే, మా టీమ్ ఎఫర్ట్స్ లేకపోతే ఈరోజు ఇండస్ట్రీ లోపల రెగ్యులర్ సేల్స్ కూడా ఉండేది కాదు. ఈవెన్ దట్ పార్ట్ వీఆర్ షుడ్ అట్లీస్ట్ నో వీ ట్రైడ్ అవర్ బెస్ట్. దానికి ఒక క్లారిఫికేషన్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కూడా. ఎందుకనంటే ఆ జూలై ఇప్పుడు ఏ తప్పులను మన ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్ సపోర్ట్ చేయదు. బట్ ఇండివిజువల్గా ఇష్యూ ఉన్నదని ఓవరాల్ ఇండస్ట్రీ మీద అవుతుందనే దాని మీద ఆ క్లారిటీ కోసం అని చెప్పేసి ఉన్నప్పుడు ద వే దేర్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో రెస్పాండెడ్, దే గేవ్ ద క్లారిటీ. ఆ తర్వాత నుంచి మార్కెట్ మూవ్మెంట్ కొంత బాగానే ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ అస్. అది చేసిన తర్వాత ఇంకా ఈ గ్రోత్ లోపల, ఈ జర్నీ లోపల ఏమున్నాయి ఏం చెప్పుకోవడానికి అని అనుకున్నప్పుడు టైం టు టైం నాకంటూ ఏ ఒక్కటి కూడా ఇది కాదు నేను పని చేయలేనని అనుకోలేదు. సో నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ క్రెడై హైదరాబాద్కి ఫస్ట్ వచ్చిన కొత్తలో ఏముండేదని అంటే దెర్ ఇస్ ద డెఫిసిట్ ఆఫ్ ఫండ్స్. తర్వాత పబ్లిక్ లోపల రికగ్నిషన్ అనేది మనకి తక్కువ ఉండడం అనేది క్రెడై హైదరాబాద్కి వాల్యూ ఉన్నది. ఇంకా కూడా బ్రాండింగ్ లోపల, తర్వాత మనకంటూ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మీద అనేది. అప్పుడే ఏం చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ టైం ప్రాపర్టీ షో పెట్టిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ సక్సెస్. శేఖర్ రెడ్డి గారు, రామచంద్రారెడ్డి గారు, రామ్ రెడ్డి గారు అందరూ కూడా, యోగానంద్ గారు ఆ టైం లోపల చేసిన ప్రాపర్టీ షో ఇట్ పేవ్ ద వే. మనకంటూ నిర్మాణ రంగాన్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ప్రాపర్టీ షో ఎవర్, ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ హాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ పీపుల్స్ ప్లాజా. ఆ తర్వాత నుంచి ఒకటి అనుకున్నాను, దీన్ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఐ ఫోకస్డ్. ఒక్కొక్కసారి వన్ మ్యాన్ షో అంటారు, కొన్నిసార్లు అనేది అనమాట క్లరికల్ జాబ్ చేస్తారా అని. క్లరికల్ జాబ్ చేసినా కూడా 10 మందికి పనికి వస్తుందంటే ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ దాట్. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఉంది, ఈ రోజు చెప్తున్నాను, క్లరికల్ జాబ్ చేసే అవసరం లేకుండా ఒక సెక్రటరేట్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ చేస్తున్నా కూడా రోజుకు 12 గంటలు, ఈవెన్ ఆడపిల్లలు 12 గంటల దాకా మన కోసం కష్టపడి, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్. ఈరోజు ఇంత ఆర్గనైజ్డ్గా లాస్ట్ 1.5 years నుంచి కూడా ఒక ద వే దే ఆర్ డూయింగ్ ద థింగ్స్, ద వే ఆర్ గెటింగ్ ద థింగ్స్ డన్ ఫర్ అస్, ఇట్ ఇస్ ట్రెమెండస్ అండ్ commendable. Thank you, Secretariat. Even though I am not there, as I know, I am part of the team, but still I always appreciate your efforts and all that. Thank you for all the effort. దాంతో పాటుగా చెప్పాలంటే ఈ ప్రాపర్టీ షోస్ కూడా చాలా వరకు మనకి రెవెన్యూ జనరేషన్కి చాలా పనికి వచ్చున్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దాన్ని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీని, ఒక గ్రోత్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా పనికి వచ్చున్నాయి. దానికి టైం టు టైం హెల్ప్ చేసిన మీడియా అంతా కూడా, మీ అందరి సహాయ సహకారాలు లేకపోతే ఈరోజు ఏది సాధించినా కూడా నేను పబ్లిక్లో కూడా ఈరోజు కాదు ఎప్పుడు కూడా చెప్తుండేవాడిని, మీ సపోర్ట్ లేకుండా పాండమిక్ టైం లోపల నుంచి మనం ఇండస్ట్రీని ఎదిగిన అక్రాస్ ఇండియా లోపల కూడా ఎంత డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నా కూడా మేడ్ హైదరాబాద్ ఏ హ్యాపెనింగ్ సిటీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్ విత్ యూ ఆల్. ఎందుకంటే ఒక్క నెగిటివ్ ఆర్టికల్ రాయకూడదని మీకు చెప్పిన తర్వాత అందరితో ఇంటరాక్షన్ ఉండేది, మనం అందరం కూడా కలుసుకునే వాళ్ళం ఆఫీస్లో. ఏ ఒక్కరు కూడా నెగిటివ్ ఆర్టికల్ రాయకూడదు. ఎలాగ పోయేటోళ్ళం పోతాం కావచ్చు, మన హైదరాబాద్ని ఎందుకు చంపుకుందాం, మనం దాన్ని ఎట్లా పైకి తీసుకొచ్చే విధంగా చేద్దామని అన్నప్పుడు ప్రతి పాజిటివిటీ అంటే మనకున్న రేపు ఉన్న మంచిని కూడా స్పెక్యులేట్ చేసుకుంటూ రాసినాం. కాబట్టి అక్రాస్ ఇండియాలో చూసినా కూడా హైదరాబాద్ వాజ్ రియల్లీ బూమింగ్. ఎందుకంటే ఆ పాజిటివిటీ కూడా ఉన్నది, దాన్ని చెప్పే విధానాలు కూడా కావాలి కాబట్టి మీ సపోర్ట్ ఉండే కాబట్టి మంచిగా చేస్తున్నాం. సో ఆ టైం లోపల నుంచే చెప్పాలనంటే గవర్నమెంట్కి మనకి ఒక అనుసంధానం అనేది ఐ ట్రై టు క్రియేట్. ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్. ఈవెన్ అందరి ముందు చెప్పాలి, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే పని చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తున్నాను కానీ ఇంట్లో కానీ సపోర్ట్ చేయకపోతే నేను మీ ముందు ఏం చేసేవాడిని కాదు. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై వైఫ్. 24 గంటలు నేను ఎక్కడ బయట ప్రపంచంలో తిరుగుతుంటాను. ఐ నెవర్ స్పెండ్ టైమ్ బట్ దే సపోర్టెడ్ మీ. అన్లెస్ దే సపోర్ట్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ నెవర్ ఎవర్ డన్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉండే ప్రశాంతత లేకుండే. అన్లెస్ దే సపోర్ట్ నేను పొద్దున్న వెళ్ళిన తర్వాత రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఐ వాజ్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్రతి నిమిషం కూడా వాట్ ద బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ. హైదరాబాద్ అనేది కాదు, క్రెడై హైదరాబాద్ ఒకటే అనేది కాదు. క్రెడై హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. యూ ఆర్ నో పార్ట్ ఆఫ్ దట్. దాని నుంచి ఎలా చేసుకుంటూ పోదామనేది ప్రయత్నం చేసేవాడిని. ఈవెన్ ప్రౌడ్గా చెప్పాలంటే రెరా ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపల ఐ వర్క్డ్ విత్ దెమ్. డిపార్ట్మెంట్తో పాటు ఆ రెరా మహా ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే 3 నెలలు వాళ్ళతో పాటు ఉండి ద ఫస్ట్ సర్టిఫికేషన్ రాజేశ్వర్ గారు ఉండాలి. ఇక్కడ రాజేశ్వర్ గారిది ఉన్న ఇంద్రసేన్ది ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయించేసి కేటీఆర్ గారి చేతుల మీద వచ్చేటట్టు చేస్తున్నాను. సో రెరా లోపల కూడా మనకి క్రెడై హైదరాబాద్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది.
రెరా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే లోపల కానీ, దాని తర్వాత దాని ఒక పద్ధతి లోపల మనకంటూ అనుగుణంగా మన నిర్మాణ రంగానికి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా కూడా చేసేటప్పుడు కూడా దట్ 3 months ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్. దాంతోపాటుగా చెప్పాలనంటే ఒక్కొక్కటి చిన్న చిన్న ఎంతవరకు అనేది చేస్తూ పోతూ వస్తున్నాను. ఇప్పటికి కూడా ఏమైంది, చాలా వరకు ఏమవుతుందని అంటే గొప్పల కోసం చేసేది కాదు, చేసింది ప్రతి మెంబర్ ఫోన్ చేసినా కూడా ఏ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఐ కెన్ ఎనీ టైమ్ కాల్ ఎనీ, ఈవెన్ మంచికో చెడుకో మినిస్టర్లతో కూడా మంచి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, అఫీషియల్స్ తోటి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కాల్ దెమ్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రీచ్ దెమ్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ట్రై టు ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్. మన ఈ పీసీబీ గురించి స్టార్టింగ్లో టీం అంతా వెళ్ళున్నాం, బట్ ఐ కుడ్ మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్, మేక్ దెమ్ లిజన్ టు అస్. ఏదో అదొకటి మాత్రం అనుకుంటాను, దట్స్ వాట్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్. ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా మేము చెయ్యము అనేది మాత్రం ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పాలా. అట్లీస్ట్ దే రెస్పెక్టెడ్ అస్, దే రెస్పెక్టెడ్ అండ్ గివ్ ఎ సొల్యూషన్. ఈవెన్ మైనింగ్ ఇష్యూ అన్నా కూడా డైరెక్ట్గా ఛాలెంజ్ చేసి ఏం చేస్తారన్నా కూడా ఆగిన రోజులు ఉన్నాయన్నమాట. సో టైం టు టైం ఏదైనా కూడా ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గానే మేము ఏం చేయాలన్నా అక్కడే హైదరాబాద్కి ఆ రెస్పెక్ట్ వచ్చేటట్టు మాత్రం చేసుకోగలిగి ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా చెప్పాలని దాని మీద ఇంకా చెప్తూ ఎన్ని అనేది కాదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే వాట్ హ్యావ్ డన్. ఒకటి ఐజీబీసీ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్, శేఖర్ రెడ్డి గారు వచ్చేదాకా ఐజీబీసీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. తర్వాత వెనీ ఈజ్ దేర్ అనుకున్నాము, ఒక మళ్ళదేనో సేమ్ బాండింగ్. ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషి మంచి చేస్తుంటే ఆల్వేస్ వాంట్ టు బి దేర్ విత్ దెమ్. ఈరోజు మా టీం కూడా లాస్ట్ టైం టీం ఉంది, మీరు అందరూ అనుకుంటారు ఎలక్షన్లు ప్రతిసారి కూడా అరే మంచి చేసే వాళ్ళతో ఉండి. ఐ థాట్ ఆఫ్ ప్రపోజింగ్ ఏ గుడ్ టీమ్. శ్రీధర్ డోంట్ టేక్ మీ బ్యాడ్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ యువర్ నేమ్. ఎందుకంటే కొన్ని శ్రీధర్ ఇట్ ద ఎమోషనల్ పార్ట్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు బి బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్, బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. యు ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ. జస్ట్ చిన్న మిస్టేక్ ఈరోజు కూడా, ఎందుకనంటే నీకు ఓపెన్గా పబ్లిక్లో ముందు చిన్నతనానికి కాదు, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కన్విన్స్ యూ, లైక్ కన్వే టు యూ. ఆ రోజు కూడా 30th ముందుగానే, నీ నామినేషన్ ముందుగానే ఒకవేళ నాకు ఆ విషయం తెలిస్తే, ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్నావు కానీ ఆ అవకాశం లేదు, టీం అప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయింది అన్న తర్వాత. బట్ ఎప్పుడైనా బై ఛాన్స్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని ఆ నామినేషన్ ముందంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ద ప్రపోజల్ టు ద టీమ్. ఏమన్నా కన్సిడరేషన్ ఉండేది అంటే అవుతుంది అనేది కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ వీ వుడ్ హ్యావ్ థాట్ అబౌట్ దట్. ఎప్పుడు కూడా ఏ మెంబర్ ఉండొద్దు అనేది కాదు. నాకైతే నిజం చెప్తున్నా 340 మంది ఒక ఫ్యామిలీ, మనకి ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే వాళ్ళు గొప్పోళ్ళు. దీన్ని వెతికి ఈవెన్ 2017 లోపల ఆనంద్ అండ్ రామకృష్ణ గారు గేవ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ద మెంబర్స్ ఎట్ ద టైం. నీకు అందరు తెలుసు కదా ఎవరెవరైతే బాగుంటుంది అని అన్న తర్వాత ఐ సెలెక్టెడ్ ద పీపుల్. తర్వాత కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకున్నారు కానీ బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ హ్యావ్. ఎప్పుడు కూడా ఒక సమాన న్యాయం, ఎవరు బాగా పనిచేయగలుగుతారు, ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారనేది చూస్తున్నాను తప్పితే నీకు కూడా అవకాశం వచ్చేది కావచ్చు. బట్ ద థింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా నేను అనుకున్నాను అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఈసారి ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసిపోతా అనుకున్నాను. ఒక టీం, ఏబుల్ టీం, వీళ్ళు ఉన్నారు మీ ముందు, వీళ్ళు పనిచేస్తారు. మాకు ఇప్పుడు ఏమున్నది, అందరూ కూడా ఉన్నారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, రామరెడ్డి గారు ఉన్నారు, వీల్ సపోర్ట్. ఎప్పుడు ఇదే పట్టుకొని అనేది కాదు, లైఫ్ ఈజ్ దే టు మూవ్ ఆన్. ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్ రావాలి, కొత్త ఆలోచనలు కావాలి. అందుకోసం ప్లీజ్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ. ఏది ఉన్నా కూడా నాకు ముందు ఇటువంటి ఏం లేకుండా కలిసి పనిచేసే విధంగా ఉండేటట్టు ప్లీజ్ చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఇటువంటి దాన్ని చూసినప్పుడు నాకు ఈరోజు అందుకుంటారు కానీ ఒక హ్యాపీ మూమెంట్లో ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫీలింగ్ ఐఎమ్ లూజింగ్ సంథింగ్, బట్ ఐ హ్యావ్ టు బి ప్రౌడ్ ఎనఫ్. నా కొత్త టీం ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆడున్నా కూడా 2 years తర్వాత వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మీరు చప్పట్లు కొడితే ఐ విల్ తల పైకెత్తుకొని గర్వంగా వెళ్ళాలని నాకున్నది అనమాట. దట్స్ ద వే దే హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. I don't want to take much time. ఇంతకంటే నేను చెప్పడానికంటూ ఏం లేదు. ద జర్నీ ఇట్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు టైమ్. స్టిల్ ఇప్పటికీ క్రెడై లోపల నా జర్నీ అయిపోయిందని అనుకోను. ఐ క్యాన్ డూ వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్, వాట్ ఎవర్ నాకంటూ ఏం లేదంటే ఇప్పటికి కూడా ప్రతి మెంబర్కి అందుబాటులో ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉన్నాను, స్టేట్లో ఉన్నాను, ఎవరికి ఉన్నాను. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్, ఇది కాకపోతే ఇంకోటి అంటుంటారు, ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను పబ్లిక్లో, నా వైఫ్ ఒప్పుకోదు. నీకు అంబిషన్ ఏంటి అని అంటే చెప్తాను. నాకు ఎప్పుడూ ఒకటి ఏముంటుందంటే ఎంఈడి మినిస్టర్గా ఏ రోజైనా మన ఇండస్ట్రీ కోసం రావాలి. అది అవుతుందా లేదా కానీ దట్ ఈస్ మై అంబిషన్. క్రెడై దాంట్లో గురించి ఆలోచించలేదు కానీ దిట్ ఈస్ మై అంబిషన్. ఎందుకనంటే దాని కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అనేది ఇన్నేళ్ళ బట్టి ఒక పొలిటికల్గా వచ్చేసి ఏం అనుభవం లేని వాళ్ళు వస్తే దీంట్లో మునిగిదేలు ఉన్నాం, అందరి దాకా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి సహకారాలతోటి మేబీ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది ఎక్కువ అనిపించినా కూడా అనిపించింది అనమాట, ప్రయత్నం కానీ ఏం కాదు కానీ అదే కదా. మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉంటే మేబీ దట్ డే మే కమ్. ఇంకా ఒకటి కూడా ఐ వాంట్ టు కన్వే, ఎప్పుడు కూడా మనకి సమానత్వం ఉండాలా,
ఇద్దరిలో మేల్ ఫీమేల్ ద జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనే దాని మీద వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా అనిపించేదన్నమాట. బట్ థింగ్స్ నాట్ కోఆపరేటెడ్. బట్ దిస్ టైమ్ ప్రౌడ్లీ వీ కెన్ సే Kavya has come into the team. So congratulations, Kavya. Hope really, no, coming forward you will pave a way for the other members. No, they will come forward and maybe no, it's like more of contribution will be there. So idokate men తీసుకున్న ఈ టీం కొత్తగా తీసుకున్న మంచి నిర్ణయం అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఇంకా కూడా ముందు చాలా వరకు ప్రతి ఫ్యామిలీ లోపల ఆడపిల్లలు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో రియల్లీ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్. బట్ వాళ్ళకి ఇంట్లో వచ్చేసి చేయగలగమని అనుకుంటారు కానీ బట్ దే గివ్ ద రెస్పెక్ట్ టు ద అసోసియేషన్. సో వాళ్ళు కూడా వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు యాక్టివిటీస్ చేసేసుకుంటారు. కాబట్టి దాన్ని బట్టేసి ఇంకా కూడా చెప్పాలంటే మనకి చాలా కొత్త మేము యంగర్ జనరేషన్ ట్రెమెండస్ టాలెంట్ అన్నమాట. అందరూ కూడా ద వే దే ఆర్ డూయింగ్ ద థింగ్స్. మనకి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి అబ్బాయి ఉన్నాడు అజితేష్, ద వే ఈజ్ డూయింగ్ ద యాక్టివిటీ, ద వే ఈ మధ్యలో ఒక పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్నాం, ఇట్ రీచ్డ్ మెనీ. ఇవన్నీ కొన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి మనిషిలో ఒక టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కలెక్టివ్గా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందనే దాని మీద చూసినప్పుడు ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ద టీమ్, ఇప్పటి నుంచి మనం ఏంటంటే కమిటీలని కొంత షార్ట్ ఫాల్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు. ఇన్వాల్వ్ ఆల్, లెట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఆల్. అందరినీ కూడా కలుపుకుందాం, అందరికి ఉన్న అనుభవాలని. ఇప్పుడు అందరు కూడా సీనియర్స్ అందరు ఉన్నారు. రవీందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ లోపల హీ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్. తన వైపు నుంచి కూడా ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే కొత్తగా ముందుకి ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ మచ్, జయదీప్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ విత్ హిస్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్. బట్ దీంట్లో కూడా కొన్ని మనం ఏం చేయాలని అంటే ముందు తరాలకి పాత అనుభవాలు షేర్ చేసే విధంగా కూడా కొన్ని చేసే విధంగా కూడా కొన్ని మనం చేయాలా. ఈవెన్ సెషన్స్ మంత్లీ మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా నేను కొన్ని చెప్తూనే ఉంటాను, మేబీ తిట్టుకోండి పర్లేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటనంటే డోంట్ డిస్కనెక్ట్. మీరందరు లేకుండా అసోసియేషన్ లేదు. మీరందరు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టే దట్ ద స్ట్రెంగ్త్ వీ హ్యావ్. ఎందుకనంటే ఎవరో ఉన్నారు మేమేం చేస్తామని మీరు అనుకోకూడదు. మీరు ఉన్నారు కాబట్టే మేము చేయగలుగుతున్నాం. ఈరోజు లేకపోతే ఎవరికి చేస్తున్నామనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో అందుకోసం వేరే ఏ రకంగా అనుకోకండి. మీరందరూ కూడా మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు యూ హ్యావ్ లీడింగ్ ద లెడ్ ద స్టేట్ టీమ్. అందరు కూడా వచ్చినప్పుడు ఫౌండర్ మెంబర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా రామచంద్రారెడ్డి గారు, సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు, రామ్ రెడ్డి గారు, ఎవ్రీ వన్ మీ అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా ఇంత దాకా రాలా. బట్ ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్కసారి నేను ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ నేను ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క మీటింగ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా ఈ స్ట్రెంగ్త్ లేకపోతే దెర్ వాజ్ ఎ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇన్ మీ. ఫ్రస్ట్రేషన్ అనమాట. ఎందుకు, ఎవరి కోసం, ఏంది, మీరు లేకపోతే ఎవరి కోసం ఇది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్, ప్లీజ్ బీ విత్ అస్, లెట్స్ బీ విత్ దెమ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు డూ. మన గైడెన్స్, సపోర్ట్, ముఖ్యంగా మీ పెద్దలందరిది కూడా ఆ సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా కూడా దే విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్. అందుకోసం ఇవన్నో థ్యాంక్ యూ ఎనీవే. దిస్ best opportunity I had so far. It's a big journey, long journey. I can say almost 12 plus years of associating with CREDA Hyderabad, and as a EC member to president, all the positions I have done, and thank you. And once again in front of you all, my wife, I have to tell her again, even my kids also, for losing their time with me spending, but still I invited them to showcase, even to make them understand, at least I have not done something which is wrong. At least I did something good for the industry, good for the society. They can feel proud. Thank you all.